सेवकी पुरी बसै बुध सार। हे भाई कल्याण स्वरूप परमात्मा दी सत संगत रूप नगरी विच श्रेष्ठ बुद्धि वाले महात्मा जन बसै वसदे हन। तह तुम मिल कै करहो बेचारा। हे भाई उथे उन्हां महात्मा दी संगत विच मिल करके अपने आत्मा ब्रह्म स्वरूप दी विचार कर। ईत ऊत की सूझी पारा। हे कबीर जी सत्संगत विच की लाभ होवेगा? तां कबीर साहब जी फरमाउंदे ने, हे भाई सत्संगत विच लोक परलोक दी ज्ञात पै जांदी है, अंतरजामता आ जाती है, या ईत हेठा भाव जीव अते ऊत उता भाव ईश्वर अर्थात जीव ईश्वर की एकता दी सुझ ही पै जावेगी। कौन कर्म मेरा कर कर मारा। फिर यह निश्चय हो जाएगा कि केड़ा कर्म कांड करके अते मेर तेर पिछे मरदा फिरे। भाव इन्हां कर्म कांडां दी लोड़ नहीं रहिंदी। इसे प्रकार कौन कर्म मेरा कर कर मारा। जो केड़ा नित निमित्ताद कर्म है मेर तेर की है, करता हो के कर्तरी भाव की करना, कौन मरदा रहेगा। भाव इन्हां कर्म कांडां विच नहीं फसना पवेगा। निज पद उपरा लगो ध्यान। भाई मेरा तो स्वै स्वरूप रो पदवी दे उत्ते ध्यान लगा होया है। राजा राम नाम मोरा ब्रह्म ज्ञान। प्रकाश रूप परमात्मा दा नाम मेरे ताई ब्रह्म ज्ञान कराउण वाला है। इसलिए मैं परमात्मा दे नाम दा ही अभ्यास करदा हाँ। विश्राम दे कर फुरमान करदे हन। मूल द्वार बंदिया बंद। द्वारियां वाले संसार विच जमन मरण दा मुढ़ माया अविद्या वालों मन नूं समदम साधन विवेक रूप मन पा के बनना करे। रवि उपर कह राखे चंद। सूरज दी न्याई तमो गुण दे उपर, चंद्रमा दी न्याई सतो गुण दे विच बिरती नूं पकड़ के रखना करो। पश्चिम द्वार सूरज तापै। जदों द्वारियां वाले शरीर दे अभिमान तो पिछां हट गए तदों ज्ञान रूपी सूरज तप पवेगा, प्रकाश पवेगा। मेर डांड सिरी ऊपर बसा। फिर जो लोक दंड पितरदंड आदिकां तो मेर श्रोमणी परमात्मा है, उस पर भाव उस नाल अभेद हो के वस जावोगे। पश्चिम द्वार की सलयोड़ा। द्वारियां वाले शरीर दे अभिमान तो पिछां हट के उसदी आशा रूप सिला नूं उड़ाउणा करो। तिह सले ऊपर खिड़की और। उस आशा रूप शिला पर तृष्णा रूप एक होर खिड़की है। खिड़की ऊपर दसवां द्वार। इन खिड़कियां तो उपराम होके नौ गोलकां दा प्रकाशक
दसवां जो चेतन है। कह कबीरा ताका अंत न पार। भगत कबीर साहब जी कथन करते ने कि तिस चेतन प्रभु दा पार उरार करके कोई अंत नहीं पा सकता। ये दूसरा अर्थ आप जी ने सरवण किया है। पहला अर्थ कल सरवण किया सी योगा अभ्यास वाला, दूजा ये हुण अज संपूर्ण होया। लो तीसरा एक होर अर्थ सरवण करो। सेवकी पूरी बसा बुद्ध सार। ये भाई कल्याण स्वरूप प्रभु दी तुरिया पद रूप नगरी विच श्रेष्ठ आत्म शैनी बुद्ध वाले तत बेते वसना करते हन। तह तुम मिल करहो विचार। भाई उथे उन्हां दी संगत विच मिल के तुसी सत असत दा विचार निर्णय करो। ईत योत की सोची पारा। फिर जो इथे भाव हेठां नूं जा रहा है अल्पग जीव अते ऊत उपर वल ईश्वर है। भाव जीव ईश दी एकता दी सोझी पै जावेगी। कौन कर्म मेरा कर कर मार। कर्म कांडां नूं करके मेर तीर वाली सुभाअ नूं धारण करके ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਭਾਵ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰ ਤੇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਪਦ ਉਪਰ ਲਾਗੋ ਧਿਆਨ। ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਨਿਜ ਆਪਣਾ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦਾ ध्यान जुड़ गया है। राजा राम नाम मोरा ब्रह्म ज्ञान। प्रकाश रूप परमात्मा का नाम ही मेरे ताई ब्रह्म का ज्ञान देने वाला है। विश्राम देकर फरमान कर देने। मूल द्वारा बंदिया बंध। अज्ञान है उस वलों अपने अंतःकरण बुधवारे नूं सामदम साधना दा बन पा के बनना कीता है। रावे उपर कह राखिया चंद। सूरज दी न्याई तपाउण वाले अज्ञान दी निवृत्ति करके चंद्रमा दी न्याई शांत स्वरूप ब्रह्म के ध्यान विच चित नूं पकड़ के रखना कीता है। पश्चिम द्वारा सूरज तावै। जदों संसार द्वारे वल्लों बिरती पछाण हट गई तदों अपरोह ज्ञान रूप सूरज का प्रकाश हो जाएगा। मेर डंड सिर उपर बसा। सब शरीरां दा श्रोमणी जो उत्कृष्ट परमात्मा है जीव का चित उस विच जाके वस जावेगा। पश्चिम द्वारे की सलयोड़ा। यह जो पिछे माया का द्वारा संसार इस विच सथूल वासना रूप सिला नूं अडौना करे। तिह सले उपर खिड़कियां और। उस सथूल वासना रूप सिला दे उत्ते सूक्ष्म वासना रूप एक होर खिड़की है। खिड़की उपर दसवां द्वार। जदों सूक्ष्म वासना रूप खिड़की का त्याग करके इस तो उपर उठ गए तदों द्वारियों वाले संसार का जो दसवां चेतन प्रकाशक है उसका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कह
ਕਬੀਰ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਾਰ ਉਰਾਨ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਮਨ ਸਿਉ ਲਾਰੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋਗੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਆਦਿਕ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹੀ ਮੁਲਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨ ਸਿਉ ਜੂਝ ਮਰੈ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਮਨ ਦੇ ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਮੇਟਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਵੇ। ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਸਿਉ ਜੁਰੈ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟਣਾ ਕਰੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਾ ਮਰਦਾ ਮਾਨ। ਜੋ ਯਮਰਾਜ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਯਮਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਤਿਸ ਮੁੱਲਾ ਕੋ ਸਦਾ ਸਲਾਮ। ਤਿਸ ਮੁਲਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਸਥਿਤ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਹਜੂਰ ਕਦ ਦੂਰ ਬਤਾਵਹੁ। हे ਭਾਈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਸਭ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਤੁੰਦਰ ਪਾਤਹੁ ਸੁੰਦਰ ਪਾਵਹੁ। ਰੌਲਾ ਝਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਕਰੋ, ਤਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੋਗੇ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਚੀ ਸੋਚੋ ਕਾਇਆ ਵਿਚਾਰੈ। ਇਹ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹੀ ਅਸਲ ਕਾਜੀ, ਕਜ਼ਾ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੱਜ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਇਆ ਵਿਚਾਰੈ, ਆਪਣੀ ਅਖੰਡ ਚੇਤਨ ਦੇਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਪਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ 'ਚ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਇਆ ਕੀ ਅਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰ ਜਾਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਉਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਭਿਆਸ ਰੂਪ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਰ ਸਾੜਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਕਾਜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਜੀਪੁਣਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਨ ਬਿੰਦਨਾ ਦੇ ਚਰਨਾ। ਕਾਜੀ ਐਸਾ ਜਤੀ ਹੋਵੇ
कि सुपने विच भी अपनी बीरज नूं ब्रह्मचर्य नूं झड़न ना देवे, डिगन ना देवे, या संसार रूप सुपने विच मन दे संकल्प नूं डिगन ना देवे। एक बार गुरुद्वारा नाभा साहिब जो नामी पातशाह जी दी पवित्र याद विच आप जी दे नज़दीक जीरकपुर इत्थे 10 किलोमीटर दूरी ते शशोभत है दरगाही शाह फकीर दी उत्थे समाधि है, जिथे भाई जैता जी ने सतगुरु नामे पातशाह दा पावन सीस दरगाही शाह फकीर दे पास रख के अमृत वेले क्रियाक्रम सोधिया शनान पान आदि कीता सीगा। इत्थे जथा विराजमान सी महापुरख संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडा वालियां दे कन लाल सुरख दे सुजे हुए बजुर्ग माता जो जथे दी सेवा करदी मैनू नाम विसर गया, कहन लगी संत जी ये कन क्यों आप दे सुजे हुए ने, जिस तरह पुट्टे होण विचों खून दी तरह ते ये लाल हुए ने, कुछ सिम रहा है पानी आदि। कहंदे माता ये मैं इन्हां नूं सजा दिती है आप दे शरीर नूं कि माता सुपने विच जिहड़ा मेरा मन है वो ढिला क्यों हो गया, इहदे विचार दूसरे पासे क्यों चले गए, इसलिए मैं आप दी कन आप पुट्टे ने सजा दी है शरीर नूं। तो इयों महापुरख वो मन के उपर सुते पियामी पैरा रखते हैं। तिस गाजी नूं महाराज कहते ने भी जेड़ा सुपने विच भी आपदा मन ढिला नहीं पैण दिंदा, तिस गाजी को जरा न मरना, वो काजी कदी बुढ़ा नहीं हुंदा, क्योंकि बुढ़ेपे का कारण इको एक बीमारी है कि असी आपदे शरीर नूं सावधान नहीं रखते। काम क्रोध काया कोल गल है, ज्यों कंचन सुहागा टल है। सारी उम्र बंदा बुढ़ा नहीं हुंदा जे आपदे मन नूं सावधान रखे। इको ही बीमारी, एक काम एक क्रोध, ये विकारां दी जो शरीर नूं इस तरह गाल सुटदी है जिवें कि सोने नूं सुहागा पा के ते गाल लईदा है, इयों शरीर खत्म हो जांदा। जेड़ा काजी आपदे मन दे संकल्प नूं सुपने च भी डिगण तो रोक लैंदा है, सावधान रहिंदा है, सावधान एकाग्र चीत, उस काजी नूं ना ही बुढ़ेपा आवेगा ना ही मौत आवेगी, मरदा भी नहीं, वो जम्मण मरण तो रहत हो जाएगा। या जड़ता वृत्ति रोग या हंकार रोग बुढ़ेपा नहीं आवेगा अते मौत का सहम भी नहीं रहेगा। महापुरखों का मत है कि मन साडे वस विच नहीं है, वस विच है तां गुरु साहिब की कृपा नाल हो सकता है। कहंदे मन बस आवे नानका जे पूर्ण कृपा होए, कृपा होनी है गुरबाणी पढ़न दे नाल। नानक सर साहिब वाले महापुरख श्री सुखमनी साहिब ते बड़ा जोर दिंदे ने। 101 या 151 पाठ सुखमनी साहिब दे जिस बंदे ने कीते होण, मन की की मजाल है ये सुते पियामी ढिला पै जाए, फिर सुखमनी साहिब का पाठ ही करूगा सुते पियामी। ਜਾਂ श्री जपजी साहब के 250 तो लैके 500 पाठ किए होण तो मन की की मजाल है भी वो दौड़ जाए, मुट्ठी चो निकल जाए। तो इसलिए जिहड़ा मन है वो 24 घंटिया के जे अद्धा घंटा आपां गुटके साहब तो दर्शन कर ले तो मन ਉਹਦੇ वाले पासे आएगा कि दूजे पासे जाएगा, टिकेगा नहीं। अद्धे घंटे च की उन्हें कर लेना। तो इस तरह बाहर भटकदा रहा, 23.5 घंटे का बाहर नूं तुरिया फिरदा रहा। अद्धे घंटे च 5 बाणियां बड़ियां जांदियां ने, इन्ना कि साडा नितनेम है, उस तो वध अपने कोल हुंदा ही नहीं। 10 मिनटां च रह रस पढ़ के आओ गए ते आओ गए। छोटा जिहा कीर्तन सोला 2 मिनटां दा, इन्ने चिर च की बनूगा?
ਨਿਤਨੇਮ ਤਾਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤਾਂ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ, ਘੜੀ ਘੰਟਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰੇ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਜੇ ਭਜੋ ਭਜਾਈਏ 'ਚ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਗਏ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਮਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਜੜਤਾ ਬਿਰਤੀ ਰੋ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਬੜੇਪਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਿਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸੁਰਤਾਨ ਜੋ ਦੁਇ ਸਰ ਤਨ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਹੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਤੀਰ ਤਾਣ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਤਾ ਭੀਤਰ ਆਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜੀਪ ਖਿਲਾਰੀ ਹੋਈ, ਟਾਇਰ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਾਂ ਗਿਆ। ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮੇਰਾ। ਇਉਂ ਚੋਰ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੀਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਦੋਖੀ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਜਾਣਨਾ ਕਰੇ ਉਹੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਲਸ਼ਕਰ ਕਾਰਾ। ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਪਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਸੁਰਤਾਨ ਛਤਰ ਸਿਰ ਤਾਰਾ। ਉਹੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਧਰਦਾ, ਛਤਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਦੇ ਲੱਖਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੁਰਤਾਨ ਜੋ ਦੁਇ ਸਰ ਤਨ। ਉਹੀ ਜੋਗੀ ਰੂਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਰੂਪ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਣਦਾ, ਟਿਕਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਤਾ ਭੀਤਰ ਆਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਲਸ਼ਕਰ ਕਾਰਾ। ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਥਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਸੁਰਤਾਨ ਛਤਰ ਸਿਰ ਤਾਰਾ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਰੂਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਗਾਨੰਦ ਰੂਪ ਛਤਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੋਹਜ ਅਰਥ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅਲੰਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। गुरु नानक की बात में बात बात में बात, ज्यों केले के पात में पात पात में पात। कबीर साहब की बाणी दे भी कई कई अर्थ हैं। सो सब तो महंगी बाणी गुरु साहब दे विच पाठ के तौर पर भी, जे तो जपजी साहब शुद्ध हो गया समझ लो सारी बाणियों पढ़ सकता है। जपजी साहब भी शुद्ध होना बड़ा कठिन है, तो जिन्हों अर्थां की समझ पै गई वो तो बेड़े पार ही हो गए।
सचखंड वसै निरंकार, सचखंड तक की अवस्था जपजी साहब दे विच दर्ज है। कर्मखंड, धर्मखंड, तो सचखंड सब कुछ जपजी साहब दे विच महाराज ने आलोप किया होया है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला। ते आ कबीर साहब जी की बाणी भी बड़ी लॉजिकल है। हुण तीसरा अर्थ सरवण करो। सो सुरतान जो दोए सर तन। इन्हां दो पंक्तियां दे विच ही पहलां तां बादशाह दे लखण कीते ने, फिर हुणे तुहानूं जोगी दे लखण दिखाए ने, ते हुण ब्रह्म ज्ञानी के लखण करते हैं। हे भाई वही ब्रह्म बेता रूप पातशाह है जो दो तीर, एक ज्ञान का ते एक वैराग का, या एक परोख ते एक अपरोख ज्ञान रूपी तीर ताण के रखदा है। बाहर जाता भीतर आना, बाहर संसार वल जाते हुए मन नूं अंतर्मुख तुरिया पद विच लिया के अस्थित करदा है। गगन मंडल महलास कर कारा। हिरदे रूप आकाश मंडल विच दैवी संपदा रूप फौज नूं एकत्र करके रखना करदा है। सो सुरतान छतर सिर तारा। ब्रह्म ज्ञानी रूपी पातशाह ब्रह्मानंद जस रूप छतर अपने सिर पर धरदा है। जोगी गोरख गोरख कारा। जोगी लोग गोरख गोरख करते हैं। हिंदू राम नाम उचरा। हिंदू लोग राम का नाम उचारते रहंदे हन। राम 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 सीता राम हरे कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे यो नारायण नारायण। सो इस तरह ओम नम शिवाय इत्यादि उन्हां दे नाम हन जो जपदे ने। कोई सीता राम, कोई राधे कृष्ण, ते कोई नारायण, ते कोई शिव जी दा। इस तरह वो नाम जपदे हन। मुसलमान का एक खुदाए। जोगी गोरख गोरख करदा ते मुसलमानां दे एक खुदा ही मन्निया होया कि एक मसीत दे विच ही है, होर नहीं किते भी। मतलब ना कुकड़ी चाहे ना बकरी चाहे ना सूर चाहे वट वट खाई जाते हैं। मसीत च है खुदा, इट्टां रोड़ियां दे विच भावें उत्थे कख भी नहीं है, बस उत्थे खुदा है। बाकी जियां जनता नूं जो मर्जी वेखो रंग जेब ने। छोटे साहिबजादियां नूं नीहां च चिण के शहीद कीता, वड्डियां नूं युद्ध दे विच। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे मगर प्यारा जिहड़ा जीउंदा जागदा तुरिया फिरदा खुदा सी, उहदे नाल वैर पाई रखिया ते ओह कहंदा भी मैं मुंज वट के गुजारा करदा। इहो जिहे मुसलमान ਸਿੰਘਾਂ ते जुल्म करते रहे। बाबे तारू सिंह का खोपरा लाता, भाई मती दास नूं आरे ना चीरता, नावें पातशाह दा सीस तड नालों अलग करता। ਉਹ कहना भी आपां खुदा नूं मनदे आ जी। दसो किधर दी ये सियाणप जे खुदा होवे कंन ते मारे भी मूर्खो। जिन्हां च खुदा सीगा उन्हां नूं तुसीं वैर कमाउंदे रहे ते पत्थर नूं तुसीं चुम्मे दिंदे हो, जिन्हों कहते हैं बोसे देने। जो मक्का है वो शिवलिंगी तो है, काले रंग का पत्थर, उन्होंने जाके चुमते हैं, हज करते हैं। फिर वो आपदे आप हाजी मनते भी असीं बहुत बड़े मक्के के हाजी खुदा दे। सो वो इबादत करने वाली असीं बहुत बड़े भगत हाँ। इंज मारे कहते भी मुसलमान मनता तो खुदा नूं है, इको ही खुदा नूं, होर किसी नूं नहीं मनदा, पर मनदा मसीह च। उहदी गलती है। फरीदा खालक खलक में है, खलक वसै रब माहे। मंदा किस नूं आखिया या तिस बिन कोई ना है। मसीत च बह के खुदा दी इबादत करन दा यही लाभ है कि जे सारियां दे विच खुदा दी जोत वेखे। महाराज कहते ने भी अल्लाह एक मसीत बस्त है, अवर मुल्क किस केरा। हिंदू मूर्त राम निवासी, दो में तत ना हीरा। अल्लाह राम जीवो तेरे नाही।
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਕੱਲਾ ਮਸੀਤ ਹੀ ਰੱਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਤ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਮਸੀਤ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਹੋ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। पोहप मद ज्यों बास बस्त है, मुकर माही जैसी शाही, कैसे ही हर बसे निरंतर काटी ही खोजो पाई। ज्ञान लैन वास्ते असीं गुरु घर बैठे हैं। वो महाराज एक देशी बिल्डिंग का वासी नहीं है, ये 4 दरवाजे सारिਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਇਹ ਸਭਨਾ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਘਰ ਹੈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਤਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਇਉਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਕੁੰਠ ਨਗਰ ਉਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਸਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਨ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ, ਬੈਕੁੰਠ ਨਗਰ ਜਹਾਂ ਸੰਤ ਵਾਸਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਦਵੈਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੰਠ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿੱਚੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਸਮਝ ਲਓ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਲਾਇਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ, ਡਾਇਮੰਡ ਟੈਂਪਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੰਡਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਵਾਂਗੂ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ। ਸਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲਾਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹਨ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ
ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੋ ਪਾਤਰ ਕਉ ਕਹਤੇ ਦੇਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜਦੇ ਹਨ, ਪੂਜਨੀਕ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਵੈ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਪੂਜਾ ਟਹਿਲ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪਾਈ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ ਸੱਤਾਹੀਨ ਜੜ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਿਸ ਕੀ ਕਾਲ ਅਜਾਈ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਲ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਹਮਾਰਾ ਸਦ ਬੋਲੰਤਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਾਂਗ ਗੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਜੀਵਨ ਗਿਆਨ ਆਦਿਕ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਤਰ ਦੇਹੋ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਿਰਦੈ ਗੁਪਤ ਵਸਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਤੇਰਾ ਭਾਉ ਨ ਬੁਝਹਿ ਗਵਾਰੀ। ਲੱਭਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਗਲ ਮੈਂ ਪਾਹ ਲੈ ਲਟਕਾਵੇ। ਭਰਮੇ ਭੁੱਲਾ ਸਾਖਤ ਫਿਰਦਾ, ਨੀਰ ਬਰੋਲੇ ਖਪ ਖਪ ਮਰਦਾ। ਗਲ 'ਚ ਠਾਕੁਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵਸਾਏ ਹੋ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਟੋਲਦਾ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਮ ਕਾ ਮੋਹਿਆ ਪਾਵੈ ਫੰਦ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਰਮ ਦਾ ਮੋਹਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਪਖੰਡ ਰੂਪ ਫਾਹਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਪਾਥਰ ਬੋਲੈ ਨਾ ਕਿਛ ਦੇ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵਰ ਆਦਿਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਓ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰ ਆ ਜੀਓ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਨਿਹਫਲ ਸੇਵਾ, ਪੱਥਰ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਵਰ ਦਿੰਦਾ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਕੰਮੇ ਨੇ,
और उस द्वारा पत्थर की कीती सेवा भी फलहीन है। भाव उस नाल आत्मा आनंद प्राप्त नहीं हुंदा। 33 समैयां च कलगीधर जी का बचन है, जो जुग ते कर है तपसा, कश तोहे प्रसन्न न पाहन कह है। जे भावें चारे जुग तपस्या करते रहो, पाहन पत्थर नहीं तो प्रसन्न नहीं होना। हाथ उठाए भली विद सोन जड़, तोहे कशु वरदान न दे। ये मूर्खा ते हाथ दे विच तू उहनूं चुक्की फिरदा पत्थर, जिहड़ा पत्थर है तैनूं कोई वरदान नहीं देण वाला। कौन भरोसो भया इह को पहो पीर, कहो पीर पली नह आन बचे है। पत्थर का की भरोसा, ओए जा आप डुबे तुम कहाँ तरनहार। इन्हें तो आप डुब जाना, तेनों कितों दारूगा भाई। भीड़ पई तो पत्थर ने आके तेरी सहायता नहीं करनी है। जे करनी हुंदी तां वेखो बाबर वर्गे, अबदाली वर्गे सोने की चिड़िया कह के इंडिया नूं लुट लुट खा गई मर। सब दुनिया ने इथों घर भर ले, इथों दियां बहु बेटियां चुक के लै जांदे रहे। ते फिर पत्थर दियां मूर्तियां ने भला क्यों नहीं सहायता की? दसो। ये तो इतिहास सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है। आनंदपुर साहब लिखिया भी होया कि कश्मीरी पंडित शिव जी की चिट्ठी लैके आए थे, उन्हें बाहों खड़ियां कर दित्तियां भी मूर्ति अगे नहीं कख भी पिया होए, भले हो मानसो, जिउंदे जागदे गुरु के चरनी लगो, असीं की करिए? तुहाडे कर्म इहो जिहे ने, खाओ खुट खाओ मार। औरंगजेब के पुन्ना का इन्ना प्रताप है, आपां नहीं मत्था ला सकते। शिव जी ने साफ कह दिता सी भी मेरे वालों जवाब है, मेरे च ताकत नहीं है। तुसीं गुरु नानक साहब की गद्दी की शरण लो। वेखो नावें पातशाह ने सीस दे के हिंदू धर्म बचाया, वो किसी हेल्प नहीं की। जान रे जान अजान हठी, ये फोकट धर्म सो भरम गवा है। ये हठी तू जान बुझ के इस तरह फोकट कर्म क्यों कर रहे हैं? ये जिहड़े धर्म कर्म पखंड भरम आदि ये तेरे जीवन नूं तेरे स्वासां नूं गवा रहे ने। इहदे विच तू क्यों आप दा आप बर्बाद कर रहे हैं? इसलिए पत्थर नूं पूजन वाले दे कर्म फोकट ने, निष्फल हन। जे मृतक कौ चंदन चढ़ावा। हुण तुसीं दसो भी मरे हुए मनुख नूं मतलब मुर्दा देह नूं चंदन चढ़ाई जाओ, आप चंदन मल देवो या चंदन वर्गियां खुशबूदार चीज़ां दा छिड़काव भावें कर देवो। उस ते कहो कवन फल पावा। दसो कि उस मुर्दे तो कोई की फल पा सकता? भाव कुछ भी प्राप्त नहीं होएगा। इसी प्रकार मुर्दे दी वांग ही पत्थर की पूजा है। जेकर पत्थर नूं चंदन आदि चढ़ाया जावे तो दसो इस नाल किहड़ा कोई ब्रह्म ज्ञान रूपी फल पा लवेगा? भाव नहीं प्राप्त कर सकता। जे मृतक को बिसटा माहिर लाई। जे मरे हुए जीव नूं गंदगी दे विच रुलाया जावे तां मृतक का क्या घट जाई। तां मरे हुए जीव दा की घट जांदा? भाव उहदा कुछ भी घटदा नहीं, क्योंकि वो जड़ है। इसे प्रकार मरे हुए जीव वांग जेकर पत्थर नूं गंदगी विच रुला भी दईए तां उहदी पूजा च की फर्क पै जाएगा? उहदा कोई घट थोड़ा जाएगा। भाव पत्थर की पूजा की लोड़ नहीं है। कहत कबीरा हो कहो पुकार। ऊपर महला पंजवां आया है, हेठा कबीर जी का नाम आ रहा। बस यही भेद है। सतगुरु जी ने प्रतख दर्शाया है कि जिहड़े भगत जन हन ते असीं हाँ। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। जोत मिली संग जोत रहिया काल दा। भगत बाणी विच गुरुआं दी बाणी च कोई फर्क ना समझो। कबीर जी साडे च मिले हुए ने। भगत कबीर साहब की रसना दे विच पा के श्री गुरु अर्जन देव जी खुद आप कथन करते ने कि मैं तो ढंडोरा दे के बुलंद आवाज विच ये गल कहंदा हां। समझ देखा साकत गवार। हे
ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਖਤ ਪੁਰਖਾ ਬੇਸਮਝ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਰ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਦਨ ਚੜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੌਲ ਚੜਾਉਣੇ। ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਜਠੇਰੇ, ਢਿਮਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜਠੇਰੇ। ਜਠੇਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ? ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਗਰੀਬ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਕੂੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੰਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਆ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ? ਪੱਥਰ ਦੀ ਭਲਾ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਛਕਾਓ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ। ਇਉਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਬਹੁਤ ਕਰ ਗਾਲੇ। ਭਾਈ ਦ્વੈਤ ਭਾਵ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਕਾਰ ਗਾਲ ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਗਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੈ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲੇ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਜਲ ਮਹਿ ਮੀਨ ਮਾਇਆ ਕੇ ਵਿਧੇ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੱਛ ਆਦਿਕ ਜਲ ਜੰਤੂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੀਪਕ ਪਤੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ ਛੇਦੇ। ਦੀਵਿਆਂ ਪਰ ਸੜਨ ਵਾਲੇ ਪਤੰਗੇ ਪਰਵਾਨੇ ਭਮੱਕੜ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੱਟੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਲ ਮਹਿ ਮੀਨ ਮਾਇਆ ਕੇ ਵਿਧੇ। ਗ੍ਰਸਤ ਰੂਪ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੱਛ ਰੂਪ ਜੀਵ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੀਪਕ ਪਤੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ ਛੇਦੇ। ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਪਤੰਗੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਮ ਮਾਇਆ ਕੁੰਚਰ ਕੋ ਵਿਆਪੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਾਮ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੰਕਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਅੰਗਮ ਪ੍ਰਿੰਗ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਖਾਪੇ। ਸੱਪ ਬੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੋਕ ਅਤੇ ਭੌਰੀ ਸੁਗੰਧੀ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖਪ ਰਹੇ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਵਿਸ਼ਵਾਦਕ ਦੀ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਰੂਪ ਬੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਭੌਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ਼ਈ ਪੁਰਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਮੋਹਨੀ ਪਾਈ। ਭਾਈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਅਜਿਹੀ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਤੇ ਜੀਆਂ ਤੇ ਡਹਕਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਪ ਨੇ, ਠੂਹੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਹੈ, ਭੌਰਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਡੋਲਣਾ, ਭਾਵ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। J&K ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਡੈਕ ਲੱਗਿਆ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣਾ। ਡੈਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲਦਾ ਹੈ। ਹੈਡਫੋਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਟੀ ਮਾਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਗਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੱਜਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਸਤੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਪਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਟੋਕਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੈਲਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ ਬਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੋ। ਉਹ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪੰਖੀ ਮ੍ਰਿਗ ਮਾਇਆ ਮਹਰਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਪੰਛੀ ਚੋਗੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਨ ਘੰਡੇ ਖੇੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੋਕ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਕਾਸ਼ਚਾਰੀ ਪੁਰਖ ਤੇ ਹਰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਕਰ ਮੱਖੀ ਅਦਕ ਸੰਤਾਪੇ। ਸ਼ੱਕਰ ਸ਼ਹਿਦ ਆਦਿਕ ਮਿੱਠਾ ਪਦਾਰਥ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵ ਰੂਪ ਮੱਖੀ ਆਪਣੇ ਬਿੱਧ ਨਖੇਦ ਰੂਪ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਲਾਲਚ ਕਰਨ ਸ਼ੱਕਰ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਰੇ ਉਸਟ ਮਾਇਆ ਮਹਿਪਿਲਾ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਊਠ ਖਾਣ ਭੋਗਣ ਰੂ ਮਾਇਆ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਲੋਕ, ਊਠਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਧ 84 ਮਾਇਆ ਮਹਿਕਿਲਾ। 84 ਸਿੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਝੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ। ਭਾਵ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। 6 ਜਤੀ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਦਾ। ਦੱਤਾਤਰੇय, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ, ਹਨੂਮਾਨ, ਲਛਮਣ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਤੇ ਗੋਰਖ ਜਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਵੈ ਨਾਥ ਸੂਰਜ ਅਰ ਚੰਦਾ। ਨੌਨਾਥ, ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ, ਗੋਪੀਨਾਥ, ਸੂਰਤਨਾਥ, ਗੋਰਖਨਾਥ, ਮਛੰਦਰਨਾਥ, ਮੰਗਲਨਾਥ, ਚਰਪਟਨਾਥ, ਚੰਬਾਨਾਥ, ਘੁੱਗੂਨਾਥ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਤਪੇ ਤੁਖੀ ਸਰ ਮਾਇਆ ਮਹਿਸੂਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰਿਖੀਆਂ ਦੇ ਈਸ਼ਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸ੍ਰਿੰਗੀ ਰਿਖੀ ਆਦਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਨਾਥ ਸੂਰਜ ਅਰ ਚੰਦਾ। ਨੌ ਨਾਥ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਤਪੇ ਤੇ ਤਪੀਸ਼ਰ ਤੇ ਰਖੀਸ਼ਰ ਜੀ ਵੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਮਹਕਾਲ ਅਰ ਪੰਜ ਦੂਤਾਂ। ਕਾਲ ਯਮਰਾਜ ਤੇ 5 ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਜਾਂ 5 ਦੂਤਾ ਜ਼ਿਬਰਾਈਲ, ਮੀਕਾਈਲ, ਇਸਰਾਫੀਲ, ਅਜ਼ਰਾਈਲ, ਨੇਕਾਈਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਮਾਨ ਕਾਤਿਬੀਨ ਆਦਿਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵਾਨ ਸਿਆਲ ਮਾਇਆ ਮਹਰਾਤਾ। ਕੁੱਤੇ ਗਿੱਦੜ ਆਦਿਕ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੰਦਰ ਚੀਤੇ ਅਰ ਸੰਘਤਾ। ਬਾਂਦਰ, ਚੀਤੇ
ते चिदरे ते संघाता शेर या शेर दा अंत करन वाला सरबा। सर्व संस्कृत कवियां दे लेख अनुसार बर्फानी पहाड़ां विच रहन वाला 8 टंगी एक महाबली जीव है जो शेर दा भी शिकार करता है। ਇਹਦੇ नाम अष्टपद संहार ते महास्कंदी भी ने। मूतना पूछ भ्यों के शेर नूं मार के सुट दिंदा है। इयों ये भी माया च फसे हुए ने। माजार गाडर अर लूबरा बिल्ले भेडां ते लुंबड़ मुबिरख मूल माया महपारा। रुख ते रुखां दे मुढ़ कंद मूल आदि सारे माया च कहंदे पए फसे हुए ने। माया अंतर भीने देवा जान संज्ञा वाले 33 करोड़ देवते भी माया दे विच ही भजे हुए ने। सागर अंदर आयर धरतेव समुंदर लक्ष्मी ते धरती आदि भी माया च ही फसे ने। ते आपां किहड़े बाग दी मूलियां जिहड़े तो बच जाइए गुरु दी बाणी तो बगैर। कहे कबीर जस उदरत समाया। कहंदे पापी पेट दा सवाल है। ये पापी पेट रब ने इहो जिहा लाता जिन्हों ढिड लाता समझ लो माया नाल ही चंबेड़ दिती। तब छूटे जब साधु पाया। अजकल ते तां सरसे वर्गे साधु भी बेड़ा ही गर्क होया है। पुराने साधुआं दी गल करदे ने रामानंद जी वर्गे। अजकल तां कलयुग दा प्रभाव है। साध अखर बदनाम किया होया लोकां ने। कबीर जी कहंदे माया तो तां ही छुट सकदे हैं भाई जदों साधुआं दी असली ब्रह्म ज्ञानी महात्मा जनां दी संगत नूं प्राप्त किया जा सके। बाबा अतर सिंह जी, बाबा आनंद सिंह जी वेखो घरों घर सुखमनी साहब याद कराता। अनपढ़ माइयां भी बोली जांदियां ने किन्नी उन्हां दी किरपा। हरखोवाल वाले महापुरख सो बाबा ज्वाला सिंह साहब जी, सो ऐसे महापुरख ब्रह्म ज्ञानी बाबा अजीत सिंह साहब जी हंसाली वाले किन्नियां दी रोजी लाई हुई है। किन्नी अखंड पाठ किन्नी संगत की माया सफल हो रही है। बेअंत सेवावां चल रही ने। इहो जे साधु जिहड़े माया तो खुद आप निर्लेप रहे ते संगत के उपर ही सब कुछ खर्चिया। इहो जे मिल जाण तां माया तो छुटकारा हो सकता, नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होंदा भी बंदा मुक्त हो जाए। कलयुग का भयानक समा है। सो गुरु महाराज के चरनी लगी अरदास करिए सच्चे पातशाह साडे ते भी आप दी बख्शिश होवे जी। भुलना चुका क्षमा करो, अगे दो समत बख्शो। कहे कबीर जिस उदरत समाया तब छूटे जब साधु पाया। वाहिगुरू जी का खालसा